والإجابات على هذه النية وعلى كل دين صالحة شاملة آخرة الدنيا والآخرة وجاء النبي وعلى النبي وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان والحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة والله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم مكالم استمر وجائز بفضله وعدله ترك للكل ممكن كفعله أرسل أنبياء بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف أيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وعليهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان لا وصحف الخليل والكلم حكام العليم ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان فيه من الأجاب خاتمة في ذكر باقي الواجبين على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله
وعاصم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية السعدية ومولده بمكة أمينا وفده بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بدين ذا يلقب عاده إبراهيم من سرية وأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عند نسوة وفاذ المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات حديثة وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا للقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء بالامتراء قد فز صديقون بتصديق له وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة المختصرات وللعوام سالة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوق من يندني للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمل من بها قد اشتغل أبيتها ميزون بعد الجمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عكيد عوامي من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى الحاضرين فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله
wa jaizun fi haqqihim min 'aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Dan jaiz fi haqqihim, di dalam hak-hak mereka, yaitu para anbiya wal mursalin wal rusul, min 'aradi, daripada hal-hal yang timbul, yang muncul, bighairi naqsin, yang muncul tersebut selain yang membuat naqas, kekurangan atau membuat aib. Seperti apa contohnya? Ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan. Arad, wa jaizun fi haqqihim min aradi, yaitu arad fathar ra, arad ya, ma ya'ridul insan min maradin wa ghairih. Adalah apa-apa yang muncul di dalam manusia atau timbul di dalam manusia, min maradin, dari yang sakit ataupun selainnya, selain sakit. Apa itu selain sakit? Ya macam-macam. Ya. Sumpek, stres, itu arad. Ya. Jadi apapun manusia itu adalah wadah ibaratnya. Selain diisi dengan macam-macam seperti ruh, ya, kemudian organ-organ tubuh dan lain sebagainya, maka jadilah sosok manusia yang sehat walafiat, sempurna. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bentuknya sudah sempurna semuanya. Nanti muncul sesuatu itu arad, yang timbul entah itu dari manusia sendiri atau ya, yang dikatakan apa? Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya, seperti penyakit, ada penyakit yang timbul memang karena diuji Allah, ada penyakit yang timbulnya memang karena manusia berbuat itu lalu Allah memberi penyakit. Ya, ini jenis-jenis arad ya. Jadi manusia ya, masih muda-muda biasa sudah cari penyakit, tua dicari penyakit. Iya, kalau masih muda ini cari penyakit sudah. Tapi kalau sudah tua dicari penyakit, mau nggak mau. Ya. Kalau masih muda, sakunya isinya sisir. Ya. Mentok kalau majelis taklim ya isinya parfum. Ya. Rodok tuwek titik punya angin. Nah, ya. Fresh care. Ya. Nah, gitu. Saya pernah pas maulid itu dibagi parfum ya. Nggak taunya begitu saya datang, saya dibagi, dia ngambil asal-asalan gitu langsung dibuka ya. Nggak taunya fresh care. Ya Allah, kata anak, sembuh. Nanti ini selesai maulid pulang ngambu itu ngomong rotok peri-peri titik. Ya apa nek? Ya akibat itu memang. Wah, kata itu arad. Ya. Ada yang timbulnya itu memang sebabnya adalah ulah manusia sendiri. Dan ada yang sebabnya itu memang dari Allah untuk ujian kita. Ya. Maka kalau untuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu ada sebab akibat ya semuanya. Itu termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada sebab akibatnya. Walaupun kita nggak berbuat apa-apa tapi tetap ada sebab akibat. Entah sebab zahir seperti ulah manusia sendiri ya. Ngobot kebutuhan, gobrak, ketabrak, sakit semua badannya, jatuh. Ya. Ada yang macam-macam. Tapi ada yang sebab akibatnya memang karena Allah SWT ingin menguji. Karena kita mau dinaikkan derajat, maka Allah kasih ujian. Nggak ada yang permanen di dunia ini, nggak ada. Pasti ada jalan untuk perubahannya. Bahkan syariat pun seperti itu. Ya. Seperti misalnya sholat, tepat waktu itu syariatnya. Dengan sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Ada di dalam waktu. Tapi ada sebab akibat. Sebab dia musafir, maka boleh dikeluarkan waktunya. Yaitu dinamakan jamak. Entah itu jamak takdim ataupun jamak. Itu seperti itu. Manusia juga seperti itu. Ingin diangkat derajatnya. Nggak ada ya ikhwan. Nggak ada. Sama sekali tidak ada. Orang sakit terus menerus. Itu nggak ada. Ujung-ujungnya kalau nggak sembuh, ya mati. Kalau sudah mati itu, orang yang sadar tidak sadar setelah kematian itu, ya lagi nanti ada yang namanya
ruh. Dan jasad kita dikubur. Kuburan ya kayak sisa. Kuburan itu ada dua hal. Di dalam kuburan itu imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nirah. Ya. Lalu kemudian ya seperti itu terus sampai kita bertemu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah tanpa ada akhir, yaitu surga. Dan juga neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bighairi hisab, tanpa ada hisab-hisaban. Ya. Jadi itu semuanya seperti itu. Orang melarat nggak mungkin melarat terus, nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku melarat terus nggak mungkin. Nggak ada kayak gitu. Namanya roda kehidupan. Ya. Cuman bedanya itu Allah Subhanahu Wa Taala bukan membuat kita melarat, enggak. Kita ini dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, aghna wa aqna. Kita ini memang dibuat aghna, kaya, ada yang kaya. Aghna itu dibuat seperti misalnya cukupan sebenarnya. Cuman gara-gara gaya hidup kita, keinginan kita ini terlalu berlebihan dan lain sebagainya, merasa kurang. Ya. Wallahu yabsud wa yaqdir. Allah SWT yang membentangkan dan juga Allah SWT yang mengira-ngira. Ya, Allah yabsud. Lapang itu lawannya apa? Sempit. Tapi Allah di dalam Al-Quran mengatakan Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yudhiq. Enggak, tapi wa yaqdir. Dikira-kirakan. Takarannya pas nek Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena nafsu kita ini membuat takarannya itu tidak pas dengan cara apa? Dengan cara tamak, ketamakan dan lain sebagainya, jadi enggak pas. Makanya ada kuncinya supaya itu pas apa? Disyukuri. Nah ini kita bicara tentang arad. Jaizun fi haqqihim min aradi, yaitu yang muncul-muncul itu semuanya. Ya. Wa hakadha arad ma ya'ridu lil insan, apa-apa yang muncul di dalam manusia, di diri manusia, min maradin, agak maju nah ini. Agak maju nah. Ya. Ini tadi sembahyang Imron tadi imami ya. Ma ya'rudul insan, yang muncul di dalam diri manusia, min maradin, dari suatu marad atau penyakit, ya, atau sakit, wa ghairi, dan selainnya. Wa syarah, dan syarahnya, ini kitab Jala'ilul Afham, ya, syarah daripada Aqidatul Awam. Wa jaizun fi haqqil anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Dan boleh-boleh saja dalam hak pribadi para anbiya dan para rasul itu alaihi wassalatu wassalam, apa yang diperbolehkan? Wuku'ul a'rad, terjadinya sesuatu yang baru, yang muncul. Al-basyariyah, yang tidak melewati batas kemanusiaan. Ya. Itu sifat jaiznya. Sebagaimana manusia itu sakit, ya para anbiya itu ya manusia. Mereka sakit, mereka begini, mereka marah, mereka menangis, mereka dan lain sebagainya. Ya. Tapi allati la tuaddi ila naqs. Tapi munculnya itu tidak mengurangi daripada pangkat atau derajat serta keadaan para rasul dan nabi-nabi tersebut. Fi maratibihim al-aliyah, di dalam derajat mereka yang tinggi. Jadi nabi itu kalau sakit itu nggak sampai, atau kalau nabi itu kalau ada sesuatu yang biasanya muncul dari manusia itu, ya, kalau manusia itu kita kelihatannya mungkin kadang-kadang jijik, tapi para nabi nggak bisa, nggak mungkin seperti itu. Kena flu titik umbelen sampai meler-meler. Nabi nggak ngono rek. Nek flu ya flu tok. Nggak pakai sampai makhotnya atau apa gini. Ingusnya itu sampai keluar-keluar, orang delok, enggak kayak gitu. Ya. Para nabi selain mereka manusia, tapi ada juga kelebihannya yang lain. Seperti kelebihan yang lain ya, kita nek adus rong dino wis naudzubillah kecut ya. Kadang-kadang manusia sendiri nggak sadar kayak kecut sebelah nih. Aduh wis kadang-kadang titik ini ya. Tapi para anbiya nggak seperti itu.
Karena memang mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak memiliki bau-bau yang seperti umumnya manusia. Basyarun lakal basyar. Ya. Mereka itu manusia tapi nggak seperti manusia, pangkatnya siji meneh, ya. Keistimewaannya lain. Jadi seperti itu. Allati la tu'addi, yang mana tidak membuat, ya, sifat atau sesuatu yang muncul di manusia itu seperti sakit, marah, dan lain sebagainya, tidak membuat atau mengurangi derajat dan mengurangi kemuliaan mereka. Nabi itu nggak perlu ngamuk sampai nemen ngamuk, sampai akhirnya orang itu nggak mau datang lagi, enggak. Dan yang luar biasa Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau itu subhanallah, ya. Subhanallahnya beliau itu memiliki sosok Rasul SAW itu memiliki sesuatu yang jamaliyah, ya, yang kadang-kadang dilihat itu indah. Sehingga kalau dilihat indah itu orang itu ngamuk hilang ngamuk. Wong sumpek itu hilang sumpek. Tapi ada waktunya baginda Nabi Muhammad SAW itu muncul sifatnya atau sesuatu dalam Nabi Muhammad itu jalaliyah. Jalal. Agung. Sehingga kalau Nabi Muhammad SAW itu muncul sifat keagungannya, karisma yang luar biasa. Manusia itu nggak berani ngangkat kepala melihat Nabi Muhammad, nggak berani. Dan kebanyakan sifat jalaliyah ini munculnya di dalam diri Nabi Muhammad itu terhadap orang-orang sahabat yang sudah balik ke atas. Yang sudah balik, itu mereka memandang Nabi Muhammad dan muncul dalam Nabi Muhammad sifat jalaliyah. Sehingga mereka itu kan ada riwayat mengatakan mereka itu para sahabat, ya, idza jalasa baina yadayhi yuta'ti'una ru'usahum. Mereka itu kalau duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW itu nggak wani ngangkat kepala gitu. Yuta'ti'un. Faka'annama ala ru'usihimut thair. Seperti di atas kepala mereka itu ada sarang burung. Terus nggak gerak wis ngene tok. Sehingga dikatakan bahwasannya yang menulis syama'il baginda Nabi Muhammad itu kebanyakan adalah mereka yang pernah masa kanak-kanaknya, dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti siapa? Abi Umamah, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti Abdullah bin Abbas. Itu mereka itu banyak menulis riwayat tentang syama'il atau sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka melihat nasib. Tapi para sahabat yang dewasa, sahabat-sahabat yang sepuh, itu mereka nggak berani nonton Nabi Muhammad. Jadi muncul seperti itu. Kalau anak kecil lihat Nabi Muhammad itu senang, wah dijedek terus. Tapi sahabat mereka itu kalau mendekati, kalau ada Nabi Muhammad ngelihat itu, ya Rasulullah, ya beti-beti kan. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha dikatakan fayajibu ala kulli mukallaf, maka wajib untuk setiap orang yang mukallaf, baligh akil, ya, itu diambil umumnya yaitu baligh, orang yang sudah baligh dan akil, berakal, ayya'taqidah, hendaknya dia meyakini annahum, bahwasanya mereka para rasul dan para anbiya itu alaihimus salatu wassalam, atas mereka seluruh salawat dan salamnya Allah Subhanahu wa taala, yata'arraduna lima yata'arrad lahu ghairuhum, muncul di dalam diri baginda Nabi Muhammad atau para anbiya yang lainnya, ya, itu sebagaimana apa yang juga muncul di dalam manusia seperti biasa. Ya Nabi yang ngantuk, manusia ngantuk, Nabi yang ngantuk. Manusia tidur, ya Nabi ya tidur. Makanya sahabat ada 3 orang itu yang mengatakan, itu melihat ijtihadnya baginda Nabi Muhammad, mujahadahnya baginda Nabi Muhammad, ya. Mereka itu kemudian mengatakan, idzan ana asum wala uftir. Kalau begitu saya puasa dan saya tidak mau membatalkannya. Maksudnya setiap hari puasa. Buka ya buka, cuman bendina poso gitu. Itu namanya shaumud dahr. Yang satu lagi mengatakan wa ana agum wala arqud. Saya akan qiyamul terus, enggak turu-turu bengi. Yang satu mengatakan, wah iki dempek kabeh arek luri.
Ya, sama orang dua ini. Wah, saya bagaimana? Ana lam atazawwajun nisa. Aku ibadah tok, enggak sampai kawin. Kata yang ketiga ini. Enggak taunya di belakangnya ada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sambil menegur mereka dan mengatakan apa? Enggak ngerti, ada Nabi Muhammad di belakang. Amma ana, kata Rasulullah, kalau saya asum wa uftir. Saya puasa dan juga saya batalkan puasa. Nabi Muhammad enggak ada panganan poso, tapi ada panganan batal poso, makan. Itu enak, hidupnya Rasulullah SAW itu kayak hidup enggak ada beban. Ya. Dia datang ke rumah Siti Aisyah, ya Aisyah, alaki ta'am? Apakah ada makanan? Oh, enggak ada ya Rasulullah. La ya Rasulullah. Ah, kelas. Idan ana aftur, ada asum katanya. Idan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Ya. Itu Rasulullah SAW. Kita orang mungkin kalau ana pangan enggak ana. Waduh, ya enggak masak tau. Nah, itu macam-macam. Ujung-ujungnya ya Shopee Food, GoFood ya kan. Nah, itu kan. Nah itu Rasulullah SAW beda. Enak, urupnya enggak dikira repot, Wa ana aqum wa arqud. Saya bangun dan tidur. Itu Rasulullah SAW. Biasanya Rasulullah SAW itu ya tidur, waktunya bangun ya bangun. Jam berapa? Rasulullah SAW itu thulutsail lail. Ya ada di Al-Qur'an. Thulutsail lail, nisfahu au thulutsahu. Sepertiga ya. Tak tanya ini baginda Nabi Muhammad. Pokoknya qiyamul lail terus. Dan qiyamul lail bagi baginda Nabi Muhammad hukumnya wajib. Bagi umatnya adalah sunnah. Nanti berdekat subuh baginda Nabi Muhammad tidur. Lalu datanglah Bilal, lalu Bilal adzan, setelah adzan Bilal mendekati daripada serambi atau pintunya rumah baginda Nabi Muhammad, lalu Bilal mengatakan, ya Rasulullah, as-salatu as-salat ya Rasulullah, as-salata ya Rasulullah. Dan Rasulullah bismillah itu. Cuman dianukan lagi. Ya mungkin Bilal menciptakan suatu kebiasaan baru supaya Bilal itu terkenang atau ada sesuatu loh di Bilal. Nah, itu menciptakan kebiasaan baru itu bagus. Kalau kita menciptakan kebiasaan baru yang baik, maka Allah akan membuat kebiasaan yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan sampai Sayyidina Hasan ya. Sayyidina Al-Hasan ibn Ali. Itu beliau itu bikin kebiasaan salah satunya tidak pernah menolak orang yang minta. Nah, itu bagi mereka Sayyidina Hasan itu kalau datang satu orang dalam keadaan beliau ini enggak punya apa-apa. Datang satu orang. Dok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya ibn binti Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, saya minta, saya belum makan. Itu padahal di rumahnya nggak ada makanan. Tapi beliau tunggu sebentar sini, tutup pintunya, keluar di pintu yang lain, dodok omai tonggo, nyelang. Assalamualaikum, saya minjem po, saya utang po. Kasih itu Ustaz masuk keluar lagi di pintu itu, ini saya kasih. Itu pembantunya atau budaknya itu bingung, ini kan nggak ada apa-apa, saya nyelang, saya utang dikena wong mana. Kata Sayyidina Hasan, sesungguhnya saya punya adat atau kebiasaan dan Allah juga punya kebiasaan. Kalau saya ubah kebiasaan saya takut Allah mengubah kebiasaannya juga. Nah, saya kebiasaan yang ngasih, Allah biasanya ngasih. Tapi kalau saya nggak ngasih, saya takut nanti nggak dikasih sama Allah. Nah itu kebiasaan. Wahakadha ya. Lima yata'arrad lahu ghairuhu minal bashar minal akal wasyurub. Dari kebiasaan makan, dan ini kembali lagi ke qiyamul lail tadi ya, saya lupa. Itu caranya baginda Nabi Muhammad SAW qiyamul lail. Ya, Nabi Muhammad enak. Kalau kita jangan terlalu niru kayak gitunya. Ya, kita orang ini kalau nirunya kayak gitu, sebelum biasanya qiyamul lail, tapi saat durunge subuh turu sebentar. Nah kita bukan turu sebentar, turu kebablasan. Iku sing repot. Paham ya? Turu dadak tangi-tangi lho duha, subuhne mau endi? Ya jangan ditiru. Kalau masih sanggup tunggu dulu waktu subuh. Selesai subuh ngantuk, aduh gak sanggup, ya sudah tidur sebentar. Kalau masih sanggup ya entenono sampai isyraq. Ya seperti itu. Ya. Wahakadha. Lalu kemudian
yang terakhir itu yang sahabat yang ketiga itu wa ana alam atazawwajun nisa, saya nggak kawin. Ya. Kata Rasulullah SAW, wa ana atazawwajun nisa. Kalau saya kawin. Gitu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah SAW, siapa yang nggak suka cara saya, maka bukan golongan saya. Ini rahmat tuh ya. Maka rahmatan lil alamin itu baginda Nabi Muhammad. Ini rahmat. Kalau nyontoh caranya baginda Nabi Muhammad, waduh gak iso deh. Gak bisa. Makanya Nabi Muhammad ngasih sunnah-sunnah yang cocok buat umatnya. Nabi Muhammad 3 hari gak makan itu, umat itu gak makan 3 hari itu. Aduh, tadi suster ngesot apa ya? Gak sanggup mikul awak. Walaupun itu katanya kesehatan bagus dan lain sebagainya. Saya lihat itu, ada yang puasa 16 jam, puasa berapa, terus puasa. Hah? Ya, itu. Ada yang sampai 72 jam. Berarti 3 hari. Itu 3 hari itu apa namanya? Penyakit-penyakit itu bisa hilang. Termasuk orang-orang yang kena tumor, kanker itu, kankernya iso hilang. Kalau orang biasa melakukan puasa 3 kanker tumor itu bisa hilang dengan sendirinya. Penyakit-penyakit itu aduh gak dipangani, mati baik kata penyakitnya. Jadi seperti itu. Nah, coba itu penyakit itu uang ya mati. Tapi ada yang mengatakan boleh Beb, makan, minum saja, ngeteh, ngopi. Nek kok ndak mangan ngopi terus, asam lambungmu sing kumat. Ya. Wah, lalu kemudian dikatakan minal bashar, kebiasaannya Rasulullah SAW, kebiasaan manusia itu seperti makan minum, ya Rasulullah SAW makan minum. Ada mereka mengatakan, mali ada Rasul, ini kena apa ini? Rasul ini. Ya. Ya'kulun wa yashrabu wa yamsi fil aswaq, dan jalan di pasar dan lain sebagainya makan. Loh, ini menungso. Kalau dikirimnya malaikat, nggak ada yang berani berkutik. Yang dikirimnya manusia, jenisnya manusia. Supaya manusia bermuamalah dengan baik. Coba malaikat Jibril tiba-tiba dijadikan nabi. Ya apa? Hah? Ya kita orang nggak berkutik. Waduh, terpaksa, dengan amat sangat terpaksa kita mengikuti. Nggak melok, dicebas ngene hilang. Nggak bisa. Ya. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bai' wasyira, jual beli, ya, wa dukhulul aswaq, masuk ke pasar, wazawaj, nikah. Loh, Nabi, ada yang Nabi tidak nikah, siapa? Nabi Isa. Nabi Isa belum sempat nikah, nanti turun yuk kawin. Turun menikah Nabi Isa dengan umat Nabi Muhammad. Wal maut wal haya, sebagaimana manusia itu mati, ya manusia ada yang namanya Nabi juga ada Nabi tidak mati. Seperti siapa Nabi tidak mati? Nabi Khidir. Nabi Khidir sejenak daripada semua, bukan Nabi Khidir saja, semuanya itu sejenak sebelum kiamat mereka akan mati. Ila yaumil waqtil ma'lum. Ketika iblis mengatakan ja'alni minal mundharin, jadikan saya ini orang yang panjang umur. Jawab oleh Allah SWT, ila yaumil waqtil ma'lum. Sejenak sebelum kiamat ya mati. Enggak ada. Kalau enggak mati, repot, ngaku Tuhan dan lain sebagainya. Nabi Allah Khidir begitu juga. Semuanya ditulis bagi mereka adalah suatu kewafatan, wafat pasti. Ya. Ada 4 nabi yang belum wafat katanya. 2 di langit, 2 di bumi. 2 di bumi siapa? Al-Khidir dan Ilyas. 2 di langit, Idris dan Isa. Tapi Nabi Idris pernah mengatakan, loh aku ya tau mati. Saya pernah mati. Cuman hidup lagi. Jadi yang matinya itu cuman tes-tesan. Hasil ngeprank malaikat Israel. Coba ya apa rasanya mati, cabut. Balik tapi ya, iya. Cabut. Loro kabeh. Setelah dikembalikan baru terasa, aduh loro kabeh katanya. Wah kata. Lalu kemudian juga wal maut wal haya wal ladzah wal alam, enak. Ya Nabi yang ngerasana enak, alam sakit, ya ngerasakan sakit. Ya. Wasihha wal marad, begitu juga sehat dan sakit. Illa akan tetapi annama
anna ma yanzilu bihim la yu'arriduhum linufurin nas minhum. Apa yang ada atau yang turun kepada mereka para anbiya itu dari sakit ini itu dan lain sebagainya itu betul. La yu'arriduhum, tidak menyebabkan mereka atau menyebabkan sesuatu di dalam diri mereka linufurin nas minhum, membuat manusia menjauh darinya. Nah, itu tadi yang saya katakan ya. Nabi ya flu, zukam, dan lain sebagainya. Tapi ya enggak kayak menungso, enggak kayak manusia yang lain. Nabi juga pusing, tapi ya enggak muring-muring. Nabi juga ya dialami musibah, sumpek. Makanya Nabi Muhammad kalau ada orang yang terkena musibah, sumpek dan lain sebagainya, ingat musibah yang pernah kena saya, yang saya alami juga, supaya musibah dia sadar musibahnya itu terlalu kecil. Nabi Muhammad itu sampai diusir belang tahun. Makanya apa? Suket. Ayo kita orang salapar-laparnya nggak tahu makan suket. Nggak tahu sampai makan suket. Ini Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad ditawari emas Gunung Uhud. Gunung Uhud itu emas, didadekno emas. Ya. Nabi Muhammad mengatakan, akan tetapi aju yauman wa asbir yauman. Saya akul yauman wa aju yauman. Akan tapi saya mau makan sehari dan seharinya saya enggak mau makan. Dan Nabi Muhammad. Kita orang ayo. Ojo gunung. Apa? Barang kecil aja. Misalnya batu bata di depan kita ini. Muncul malaikat Jibril iki didadekno mas gelem. Waduh, GPL. Enggak pakai lama. Wa naum walakin bi ayunihim faqaduna qulubihim. Dan kita sebagaimana kita tidur, Nabi juga tidur, tapi tidurnya beliau itu matanya saja. Hatinya enggak tidur. Hatinya enggak tidur. Ya, dikatakan oleh para shalihin wa syuyukhuna, guru-guru kita mengatakan karena hatinya mereka itu masih bersambung terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada koneksi putus, enggak ono. Sinyal lemah enggak ono. Karena hati mereka juga diwahyukan yuha. Ya. Hati-hati mereka itu termasuk diberikan, karena wahyu itu bukan cuma secara yaqadhah seperti bangun gitu dapat wahyu malaikat Jibril. Enggak, dari tidur pun itu juga mendapatkan wahyu. Seperti Nabi Allah Ibrahim dapatkan apa namanya? Wahyu supaya menyembelih Nabi Ismail. Ini ara fil manami, saya melihat dalam tidurku. Lu tidur, diberi wahyu. Ini adbahuk, saya menyembelih kamu. Kata Nabi Allah Ismail, Nabi Ismail juga Nabi yang ngerti. Oh, ya abadi if'al ma tu'mar. Yang diperintahkan kerjakan. Karena tahu. Ya. Gak ada muncul Nabi Muhammad mimpi gitu ngelihat. Ya, mimpi dalam para nabi lah. Tidur mimpi terus mimpi ini ikut adghathul ahlam. Ini cuma bunga tidur, gak bisa, gak ada. Nabi ku mimpi melek ya sedadi rek. Ya memang nyata. Ya. Kalau kita tidur melek ya tergantung. Ada yang mengatakan satu yang harus kita pahami, kalau mimpi jangan pernah cerita manusia, jangan cerita orang, terutama orang yang akrab kita seneng guyon. Ya. Itu jangan cerita. Kalau mau cerita, ceritalah sama orang yang bijak. Orang yang sayang sama kita dan akan memberikan tafsir atau tafsir atau takwil mimpi kita yang baik-baik. Karena apa yang ditafsirkan dari mimpi itu, tafsir yang pertama itu biasanya yang terjadi. Biasanya itu yang terjadi. Makanya kalau kita nggak paham benar sampai ganggu kita, ojo buka buku tafsir dhisik. Tanya dulu sama orang yang bijak, yang paham, yang sayang sama kita. Nah. Dan itu penting. Makanya ketika Nabi Allah Yusuf ditanya satu orang tentang ini, sering saya ceritakan. Satu orang begini begitu,
Nabi Allah Yusuf mengatakan sesungguhnya kamu akan mendapatkan ini. Yang satu kok enak, mosok. Yang satu usil, nggak mimpi tapi ngomong. Ya akul toir, ya ahmilu khubzan, ya akul toir minhu dan lain sebagainya. Kata Nabi Allah Yusuf, kamu nanti akan dihukum mati, nanti setelah hukum mati kamu akan disalib dan lain sebagainya hukum matinya. Lalu kemudian sampai yang namanya burung-burung itu mematuk kepalamu. Dalam satu tafsir dikatakan orang tersebut itu mengatakan, wah aku nggak mimpi kok. Itu aku nggak mimpi, aku ngarang. Tapi kata Nabi Allah Yusuf, Qudiyal amru ladhi fihi tastaftiyan. Sudah ditetapkan dua perkara yang kalian berdua menanyakan. Akhirnya terjadi. Dan itu sering seperti itu. Itu mimpi, masalah mimpi. Ya, ceritakan. Waktu-waktunya Nabi Allah waktu-waktunya adalah seperti misalnya qoblal fajar. Sebelum pagi. Sebelum subuh. Itu kalau kita tertidur mimpi, itu biasanya mimpinya ada sesuatunya. Sayyidina Ali pernah tertidur mimpi. Mimpi di situ Sayyidina Ali setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah SAW dikasih sesuatu. Lalu di sebelahnya dikasih sesuatu, termasuk Sayyidina Ali dikasih. Ketika terbangun, sholat subuh. Salah satu sholat subuh, nggak taunya di situ Sayyidina Umar bin Khattab ngasih ke satu orang. Terus ngasih ke Sayyidina Ali, ngasih sesuatu, mungkin kurma atau makanan atau apa. Sayyidina Ali ngomong, kok saya dikasih satu? Kata Sayyidina Umar, lau zadaka Rasulullah lazidnak. Kalau Rasulullah SAW nambahi kau di dalam mimpi tadi, saya tambahi juga. Ternyata mimpinya Sayyidina Umar juga tahu. Hakata, banyak masalah mimpinya. Walakin bi'ayunihim duna qulubihim wa khurujul mani lakin biimtila al-awiyah. Ya, Rasulullah SAW juga keluar mani dan lain sebagainya. Semua para nabi seperti manusia, nggak ada bedanya. Cuma ada bedanya apa? Bedanya kalau kita ini ya mustakdzar, Nabi Muhammad nggak sampai mustakdzar, apa itu, nggak sampai menjijikkan. Nggak sampai seperti itu. Makanya ada sahabat itu, kita orang kalau kelihatan darah dan lain sebagainya. Kalau sahabat itu ketemu, dilihat darahnya Nabi Muhammad. Ada satu ketika Rasulullah SAW hijamah, bekam. Darahnya itu dikumpulkan, lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan salah satu daripada sahabat. Abdullah bin Zubair ya. Salah satu sahabat. Diperintahkan, ini buang di tempat yang sekiranya nggak ada siapapun yang tahu. Oh siap Rasulullah, ngerti ini darah bekamnya Rasulullah, wangi dan lain sebagainya kan ya. Bawa, tolak diombe, diminum tadi. Ketika diminum selesai balik ke Rasulullah. Ya Rasulullah sudah saya buang. Jangan-jangan kamu minum ya katanya. Jangan-jangan kamu minum ya. Dia api bojo, ya gak wani. Iya ya Rasulullah. Ya. Terus dikatakan wailun nas minkau dan lain sebagainya yang artinya wah manusia nggak hati-hati, manusia harus berhati-hati dengan engkau katanya. Dan kamu juga harus hati-hati dengan manusia. Nah beliau ini yang dikatakan ketika beliau itu Mekah itu banjir, nggak ada orang yang berani tawaf di Ka'bah. Sahabat ini satu ini aja, Abdullah bin Zubair atau Abdullah bin Jabir atau siapa gitu Pak, Zubair ya. Zubair ya. Itu saja, beliau itu saja yang tawafnya ngerenang. Tawaf itu renang. Ka'bah itu gede ya. Ketok aneh wae cilik ngono. Tapi gede Ka'bah itu besar. Itu tawaf renang. Dia satu-satunya yang tawaf berenang. Dan itu luar biasa. Ketika ditanya, itu gara-gara aku minum damnya Rasulullah, darahnya Rasulullah SAW, saya memiliki seperti ini, saya jadi seperti ini. Jadi manusia super ngono. Dunal ihtilam. Nggak pernah Nabi Muhammad SAW sampai mimpi basah, para anbiya sampai mimpi nggak pernah. Karena hatinya nggak tidur. Ya. Kalau hatinya tidur, kita ini kan hatinya tidur. Begitu hati tidur dikuasai syaitan. Ya. Nah kadang-kadang dikuasai syaitan, apalagi orang yang nggak pernah baca doa tidur. Apalagi nggak pernah baca ayat kursi dan lain sebagainya itu.
Ini karena apa? Karena ihtilam itu minasyaitan. Apa mimpi-mimpi yang kayak gitu ya. Li'annahu min tala'ubi syaitan. Karena ihtilam itu daripada permainan syaitan. Fala yajuz li syaitan an yatasallat alaihim. Maka enggak boleh sampai syaitan itu main-main dengan para anbiya dan para mursalin. Wa ghair dzalik. Amal a'rad alladhi fiha, dan adapun yang muncul-muncul di dalam diri para anbiya dan para rasul, allati fiha naqsun, yang ada kekurangan, adapun hal-hal yang muncul di dalam manusia yang di situnya ada kekurangan seperti juzam, kusta, baras, belang, wassamam, sampai tuli, wal ama, buta, wal buk, dan juga sampai bisu, wasyalal, lumpuh, stroke dan lain sebagainya, wal arj, pincang, wal aur, kero, juling matanya juring matanya itu, julingnya mata itu, fa mustahilatun alaihim, maka itu mustahil. Loh Beb, Nabi Allah Yakub kan sampai buta, enggak buta. Nabi Allah Yakub itu enggak buta. Walaupun ada ahli tafsir yang mengatakan buta, enggak buta. Enggak buta. Sampai ada yang mengatakan matanya itu ada selaputnya. Mata itu sampai selaput. Selaput apa? Ketek. Apa ketek bahasanya saya? Hah? Pelek. Ya, pelek. Ojo pikir apa ya. Sampai seperti itu. Ada yang mengatakan sakit mata sampai luar biasa. Enggak. Walamma anja al-basyiru alqa qamisahu fartadda ala wajhihi fartadda basira. Enggak, itu fartadda basira itu macam-macam penafsirannya. Tapi kalau sampai membuat orang itu Nabi sampai buta itu enggak. Nek buta ya enggak ketok umat ya. Enggak ketok kasyaf ibnu enggak kayak ngono. Enggak kayak gitu. Karena umat ini enggak pernah kenal lalu kemudian tahu, ngertinya itu manusia. Mereka itu mikir manusia ini nabi, tapi kok buta, was. Ya. Wahakadha. Fa mustahilatun, maka itu mustahil. Wa makila anna Syu'aiban alaihi salam, dan apa-apa yang dikatakan bahwasanya Nabiullah Syu'aib alaihi salam kana dhariran la aslallah. Nabiullah Syu'aib itu dharir, buta dan lain sebagainya. Enggak ada. La aslalah, enggak ada aslinya, enggak ada dalilnya. Enggak ada nasnya. Wa Yaqub alaihissalam innama hasrat lahu ghishawatun wa zalat. Ya. Nabi Allah Yaqub dimiliki matanya itu sampai memiliki apa? Ghishawa, kayak selimut. Selaput. La aslalah, enggak ada. Wa zalat, kemudian hilang, itu enggak. Wa kadzalika makila anna dud yakhruj min jasad Ayyub. Nabi Allah Ayyub itu sampai anaknya kabur, istrinya kabur. Kenapa kabur? Nabi Allah Ayyub diberi oleh Allah ujian, salah satu ujiannya itu selain hartanya habis, dia sakit. Itu Israiliyat mengatakan bahwasannya sampai saking sakitnya itu metu set. Apa set ini? Larva, belatung dari tubuhnya. Sehingga dijauhi. Sampai Nabi Allah Yakub itu diasingkan di satu tempat yang enggak ada orang datang ke situ. Ini apa ini? Ini Israiliyat, cerita-cerita berlebihan. Jadi cerita-cerita Israiliyat itu yang dipakai untuk orang Bani Israel itu nggak semuanya benar dan juga nggak semuanya salah. Ada yang benar, ada yang salah. Walaupun kebanyakan ada yang salah karena terlalu berlebihan. Karena memang itu Israel itu ngono berlebihan. Sampai saiki. Kan lebihnya ngono. Wis mateni wong akeh tapi dia merasa waduh saya dibunuh, saya dianu, sebagai victim. Ya, itu kayak biyen ngono kok. Enggak usah heran ya. Banyak sekarang manusia mulai sadar, waduh iso apa ya. Berlebihan. Wa kadzalika kemudian inda akdzubah la mahala. Itu semua adalah cerita-cerita bohong yang
La mahala yang enggak mustahil lagi, bohong sudah. Wa mimma yadullu ala wuqu'il aradil basyariyah, dan yang menunjukkan tentang munculnya sifat-sifat manusia di dalam para rasul itu adalah firman Allah yang mengatakan mali hadzal rasul. Ini rasul apa ini kata? Ya'kulut ta'am. Rasul kok makan makanan. Yamshi fil aswaq, jalan di pasar-pasar. Ya. Itu sifat manusia. Siapa sih tidak tahu nang pasar itu? Ya. Sifat manusia ke pasar. Kok ndelok ustaz kok ana ustaz. Ustaz iki nang pasar. Loh saya tiap hari Selasa ikut nang pasar ya. Ya belanja, masa apa tidak dipangani keluarga. Ya dikrusuk kan ada, zikir untuk masuk pasar kan ada. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun da'imun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu zikir sama dengan 1 juta kesalahan dilebur, 1 juta diangkat derajat, 1 jutanya apa lagi? Dilebur, diampuni dosanya, diangkat derajatnya dan diberikan 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan. Ku siji, nek loro 2 juta. 100 juta. Kalau kita bisa main kayak Riyadhus Shalihin, hadis yang di dalam Riyadhus Shalihin 3 orang yang masuk masuk gua itu, kita tutup amal soleh diurupno, amal soleh dijadikan tawassul dan lain sebagainya. Mungkin pahala kita itu mungkin nggak ada yang kerja. Kalau zikir tadi dipakai, mungkin nggak ada yang kerja. Kabeh lu kurang pasar. Bocor 1.000 balik. Ya Rob, 1.000 ini saya tukarkan 1 miliar tadi. Kalau bisa urup-urupan amal. Tapi enggak mainnya kayak gitu ya, main kayak ngono wis buyar. Tapi nanti di akhirat kita kelihatan, sakme ini itu tijarah atau perniagaan yang luar biasa itu bukan di dunia tapi di akhirat. Di akhirat itu kita butuhnya ribuan bahkan berkali-kali lipat daripada kebutuhan kita di dunia. Padang mahsyar, Allah, amal apa wae sing dipikir-pikir, dia amal apa. Siapa tahu menyelamatkan. Yang seperti mimpinya Imam Ghazali itu. Dhahabat raqai'at, pergi ini begitu, kecuali yang saya ingat itu yang menyelamatkan saya itu adalah ada orang mimpi adalah nyamuk atau lalat yang minum daripada tintanya Al-Imam Ghazali. Iku sing nyelametno. Sing paling enggak direken, biasa-biasa saja. Itu ternyata yang paling tahsibuhum hayyina wa huwa indallah azim. Dikira-kira itu kecil tapi di sisi Allah besar. Apapun maksiat, taat semuanya di sisi Allah besar. Ojo ngremehno gitu. Dosa itu dosa, tapi kalau diremehkan tambah gede. Tambah gede. Taat itu ya taat, tapi kalau diremehkan dosa ini tambah gede. Wah, engko ae sesuwe. Isya iku mulai jam 7 sampai engko jam 4. Akhirnya gak sembahyang. Gara-gara ngeremehkan kayak gitu. Udah bisa, Allah murka kayak gitu tuh. Ya. Naudzubillah, jangan sampai dicabut itu nikmat kayak gitu ya. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah SWT, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan kami utus para nabi-nabi yang terdahulu dan itu kecuali mereka juga makan makanan dan berjalan di pasar. Firman Allah, laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan kami utus rasul-rasul, kami utus para rasul itu daripada sebelum kalian, sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka juga istri-istri serta anak keturunan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuba id nada rabbahu anni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Nabi Allah Ayyub ya. Id nada rabbahu, minta nada rabbahu. Donga. Apa doa? Inni massaniyadh-dhurru anta arhamur rahimin. Ini banyak amalia di dalam Al-Qur'an. Allah itu ngerti kita ini banyak sumpeke. Innal insana khuliqa halu'a wa idza masahu khairu manu'a wa idza masahu syarru jazu'a ilal musallin, kecuali orang-orang yang
manusia iki akeh sumpeke. Nek oleh rezeki karep-karepe dhewe. Tapi nek oleh elek sumpek-sumpek karep-karepe dhewe. Ilal musallin, kecuali orang yang sholat. Orang yang sholat itu ketemu baik, dia baik, ketemu jahat, ya dia ketemu buruk, musibah atau apa, dia tetap kuat. Itu orang musallin. Itu yang luar biasa. Tahu Allah bahwasanya kita ini banyak sumpek. Menungso iku memang tabiatnya sumpek. Masih sing duwe akeh iku ya sik sumpek. Masih sik ono makanan itu makanan hari-hari ya sumpek. Kulkas dibuka, plek isine panganan tok frozen tok, kari goreng. Sik kono ya sik sumpek. Manusia ini ya kayak gitu wataknya. Ya, sumpek. Makanya dikasih banyak daripada Al-Qur'an itu ayat-ayat tentang ini. Ya, ayat seperti Rabbi ini masan yadur anta arhamur rahimin. Ya Allah, masan yadur, saya ini tertimpa daripada ad-dur. Nabi itu para anbiya itu memang tertimpa ujiannya banter, berat. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha rahmat, penuh kasih sayang. Ya. Ada lagi apa yang amalnya Habib Abu Bakar? Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau menimpa kamu daripada dur, fala kashifa lahu, enggak ada yang bisa ngilangkan illa hu kecuali Allah. Makanya fakashafna anka khuta'aka fa basarul yawma hadid 100 kali dibaca hilang. Aku 100 tak baca, Beb. Kapan? Wingi. Saya enggak, Beb, bukan 100 kali. Loh 100 kali itu ya istiqomah sampai paling enggak minimal sampai hilang masalahmu. Ini juga ada beberapa seperti Nabi Allah Ya'qub. Ya. Nabi Allah Ya'qub itu pernah kena musibah. Lalu saudaranya Nabi Allah Ya'qub, siapa namanya lupa saya. Muhan apa lupa saya. Itu Nabi Allah Ya'qub itu cerita. Aku ini ditinggal apa, kehilangan Yusuf begini, ketinggalan mari Yusuf hilang, Bunyamin ya ketinggalan. Bunyamin itu yang saudaranya Nabi Allah Yusuf, yang dibawa Nabi Allah Yusuf juga. Setelah Nabi Allah Yusuf jadi bendahara negara. Oh, sumpah. Ditegur. Kamu tuh harusnya curhat itu, sumpek itu, keluh kesahnya sama saya, sama Allah. Ya. Kok malah sama bashar yang nggak punya manfaat, nggak punya la nafan wala dhar. La yamliku li nafsi dharran wala naf'a wala hayatan wala mautan wala nusyura. Ya nggak punya apa-apa, wis, nggak bisa apa-apa. Ya kita ini kalau misalnya satu orang kita ini banyak utang. Nah, sambat ambil uang, diutangi apa enggak? Uang itu saya bisa sambat iki dorong apa-apa ngaten. Wah, pasti ujung-ujung utang. Jero ati ris ngono, utang iki ujung-ujung ya Allah. Apa ya. Ini yang sambat ini, yang keluh kesah ini, ngomong saya ini begini nggak bisa bayar ini begini. Dia yang dikeluh kesah itu dalam hatinya ngomong, alasan apa ya tidak diutangi ya? Alasan apa ya? Sudah gitu. Ayo, tenang, saya bayar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ujung-ujungnya kalau orang seperti itu jangan-jangan minta tambahan, riba tadi ini. Tapi kok balik naik tambahan 10% ya. Ujung-ujungnya. Ya. Ayo keluh kesahnya sama Allah. Makanya ada perkataan, subhanallah, seseorang yang sujud berkeluh kesah dengan bumi dan mendengarkan yang ada di langit. Ditegur. Begitu ditegur, Nabi Allah Ya'qub mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Yang aku akan, nama ashku, yang saya hanyalah berkeluh kesah dalam keadaanku ini, sumpah dan huzni dan kesedihanku ilallah, Tuhan kepada Allah. Dan banyak lagi dari ayat-ayat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, adalah seorang nabi yang turun di atasnya dan masuk di dalam, ya, adalah sebagaimana para nabi-nabi terdahulu. Afa immata, kalau dia meninggal, au kutila ataupun terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, wah, trauma, shock dan nangis dan lain sebagainya.
Wa may yanqalib ala aqibaihi wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurullah syai'. Siapa yang sumpek dan berbalik, enggak mau ini, enggak mau itu, ngambul. Ya. Ngambul karena kematian Nabi Muhammad SAW, la yadurullah syai'. Itu tidak membahayakan Allah. Apapun tingkah laku kita itu tidak membahayakan Allah. Senang, sedih dan lain sebagainya tidak membahayakan Allah. Kalau kita macam-macam ya sih bahaya kita, bukan Allah. Allah enggak peduli itu semuanya. Ya. Tapi orang yang taat kepada Allah, tambah kencang, Allah suka. Ya Allah, mudah-mudahan aslihnallahumma waj'alna salihin. Ya Allah, perbaiki kami semua, jadikan orang saleh. Ya, jadikan kita tambah cinta kepada para anbiya dan rasul. Tambahkan cinta kita pada baginda Nabi. Allahumma habib ilaina habibaka Muhammad SAW wa habibna ila habibika Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad cinta sama kita dan jadikan kita cinta sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. As-shawab. Al-Fatihah. Warhamna nasuha min watayan. Ya mungkin untuk berasma fi hadal waraqah hadil waraqah ya walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in ala tawajjal rahmah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا أسرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي بالحبيب وآله وصحبه إداد تشري صحبه والحمد للإله بالبدء والتناهي. Yang mau bertanya silahkan. Ya Karim. Ba'diyahnya ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya? Isya. Jamak takdim isya ke maghrib. Habis salat isya berdiri salat maghrib. Salat isya. Ba'diyah maghribnya kapan? Ya setelah salat isya tadi. Selama belum keluar waktu maghrib. Belum keluar waktu maghrib. Ba'diyah isyanya setelah azan isya. Waktunya. Fadhil yang lain? Ya, waalaikumsalam. Tentang 17-an lomba, kalau biaya dari urunan warga
hukum lomba iuran warga dan mereka ikut main, maka jadinya judi. Kalau minta ulang sama RT gitu. Apa itu? Kalau yang minta satu orang, kumpulkan semuanya. Ya, kumpulkan uang itu semuanya, dikasihkan ke satu RT. Dalam artian mereka semuanya ngasih hadiah ke RT. Buat lomba. Lah ya, ngasih hadiah uang itu kalau kepingin boleh. Hadiahkan ke RT uang tadi. Setelah dihadiahkan ke RT, RT kemudian membuat lomba dan uang tadi itu kemudian dibuat hadiah. RT-nya nggak ikut main. Artinya nggak ikut main, maka itu boleh. Jadi gini, kalau dua orang ini, kita anggap dua orang ini berlomba. Uang dari mereka jadinya judi. Kalau uang dari satu orang, nggak judi. Satu orang itu muhalil, yang menghalalkan, yang jadi penghalal. Muhalil itu nggak nangkawin toh. Ya. Ini satu, dua, ada satu orang lagi disetorkan atau apa namanya uang dari ini sendiri, ya, uang dari ini sendiri. Ya anggap aja ini RT gitu lah. Ya. Tapi RT-nya nggak melok main, nek melok main jadi judi. Jadi Kalau yang megang PPKK, ibu. PKK. yang megang. PKK-nya kenapa? Yang megang uang lomba. Terus Ya dikumpulkan ke PKK, dikumpulkan ke PKK. lah ya, tapi yang ngumpulkan ini nanti ikut lomba juga. Ya, Ikut. ada juga salah satu. Nah, ya jadinya judi. Jadinya judi. Ya, caranya tadi itu, Pak, saya ini hampir tiap 17 Agustus, pernyataan pertanyaan dia gini. Jadi caranya satunya adalah bukan diberikan, dikumpulkan lalu jangan enggak. Tapi satu orang itulah pemberi hadiah dan bukan dari hasil orang-orang yang peserta. Kalau hasil dari peserta judi jadi. Bagaimana ya tadi itu? Hadiahkan sebagai hadiah atau kalau untuk patungan ya bisa. Hadiah. Begitu dikabut, dipegang, ini kan sudah miliknya Pak RT. Begitu selesai miliknya Pak RT, Pak RT mau ngasih hadiah, tapi Pak RT-nya juga nggak boleh ikut main. Boleh. Contoh yang lain. Itu lalu bagaimana Sunni yang menanggapi nikah mut'ah? Mut'ah. Ya. Nikah mut'ah itu kata ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh, bahkan haram. Rasulullah dulu zamannya Rasulullah pernah dihalalkan lalu kemudian diharamkan Rasulullah. Haram ya selesai haram. Rasulullah mengharamkan. Jadi tidak ada di kita ahlu sunnah wal jamaah atau kita dikatakan sunni itu ada nikah mut'ah, nggak ada nikah mut'ah. Justru mereka nikah mut'ah ini orang-orang yang kadang-kadang dari Saudi datang, ya, dari sana, Saudi dan itu mereka itu yang ada punya duit datang ke tempat-tempat gunung-gunung melakukan pernikahan mut'ah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak ada pernikahan mut'ah, haram pernikahan mut'ah. Tapi kalau yang dimaksud mut'ah itu uang mut'ah, kalau bahasa kita itu mungkin apa ya, gono gini lah. Itu beda, uang. Tapi kalau nikah mut'ah atau dikatakan nikah apa jenis nikah mu'aggad, nikah sementara, kontrak, kawin kontrak haram menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada orang ahlu sunnah melakukan itu ya tetap haram. Terus orang lain, ya haram. Semua yang mengaku bahasanya dia Islam sudah haram. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan haram. Nggak boleh. Juga kemarin ada nikah dengan persyaratan. Ya. Dikawinkan satu orang, kalau nikah itu ada persyaratan yang yukhil. Yang tanya, udah ada ya takut. Nikah yang kalau misalnya dengan persyaratan yang merusak tujuan pernikahan, ya, maka
nggak sah nikahnya. Seperti tujuan pernikahan, menikah dengan syarat diceraikan, menikah dengan syarat tidak boleh dikumpuli, mereka menikah dengan syarat tidak boleh punya anak dan lain sebagainya. Itu nikah apa namanya? Batal pernikahannya. Karena tujuan nikah itu kan seperti itu, untuk dikumpuli, untuk berkesinambungan jodoh dunia akhirat dan lain sebagainya. Tapi ada pernikahan yang tidak merusak nikah itu sendiri. Persyaratan yang tidak merusak nikah itu sendiri. Seperti apa? Itu kan ada sekarang ini. Kawin dengan syarat, ya, kalau misalnya nanti selesai nikah dengan syarat nggak boleh kawin lagi. Kan ada ya? Nggak boleh poligami dan sebagainya nikah. Ya. Itu nikahnya sah tapi syaratnya gugur. Syaratnya gugur. Nikahnya sah. Nikah dengan syarat nanti rumahnya punyanya si istri atau apa mobilnya, itu gugur syarat-syarat seperti itu. Nikahnya sah tapi syaratnya gugur. Ya. Kita wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, fadhal? Sholat sunnah itu macamnya ada maksudah, ghair maksudah. Kalau maksudah itu seperti witir sama qobliyah misalnya. Kalau sama ba'diyah isya, itu sholli sunnatul ba'diyatul isya wa sunnatul witir, nggak boleh. Sholli sunnatul ba'diyatul isya wa sunnatul tarawih, nggak boleh. Karena maksudah. Tapi ada ghair maksudah itu seperti misalnya ya, sholat witir dicampur dengan sholat, digabung dengan sholat taubat, sholat hadiah, sholat taubat, hajat, itu boleh. Duha dicampur dengan istikharah, digabung dengan istikharah, taubat, hajat, itu boleh. Tapi kalau misalnya duha digabung dengan yang lain, misalnya ada waktu sholat maksudah yang lain, ya, seperti misalnya nggak ada, duha itu tersendiri itu duha itu. Tapi kalau digabung dengan misalnya tahiyatul masjid, dan itu boleh. Sunatul wudu boleh. Jadi kalau mau ngerangkep usolli sunatul duha wa istikharah wa taubat wa hajat, dia sembahyang di masjid wa tahiyatul masjid. Barusan saya wudu masih basah, wa sunatul wudu rakatan lillahi ta'ala, itu sembahyang piro ae. Sah itu semuanya. Dapat pahala. Dan itu 2 rakaat enggak apa-apa. Ya apa? Itu salam dilakukan 2 rakaat. Loh iya. Mau dilakukan berapa salam lagi? 2 rakaat 1 salam. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun lagi usolli sunatul duha istikharah taubat hajat. Tahiyatul masjid itu mari kan? Iya. Nah, wudunya juga selesai. Usolli sunatul taubat, usolli sunatul duha wa istikharah wa taubat wa hajat rakatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. Apa doanya? Kalau mau nambah lagi sholat duha, kan sampai 8 yang bagusnya. Maka istikharah tadi itu doa dulu. Karena istikharah berapa? 4. Oh, istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka taqdiru la aqdiru ta'lamu la a'lamu ta'lamu. Allahumma in kana hadzal amr wa dan lain sebagainya. Selesai itu amin ya rabbal alamin. Bangun usolli sunatul duha, ojo istikharah maneh. Ojo istikharah maneh. Lah terus apa? Taubat, hajat, hifid, sholat jaga, apa-apa. Seperti itu. Dapat semuanya. Kalau istisqa, tambah istisqa. Istisqa itu maksudnya apa enggak? Maksudnya apa enggak? Maksudnya. Tak bisa. Itu sebaiknya ya duha, istisqa bisa. Tapi duha tidak bisa gabung itu. Istisqa sendiri. Kan ada maksudnya ghair maksudnya. Allah, ada yang lain? Ini Ali tak ditanya Ya. Pernikahan nanti kalau jadi celur ya. Tapi dia tidak punya anak itu kan artis itu Bu ya. Kan lebih menjaga kekandungannya atau ke
Nah, kan ada analisis gitu. Apa itu dalam Menikah dengan syarat tidak punya anak. enggak bikin punya anak karena mungkin ada Enggak, gangguan. kawin Oh, Will. Free. yang nggak mau punya anak. Iya kawin, tapi Mas saya mau kawin tapi saya tidak mau punya anak lagi, tidak mau punya anak jaga gitu. suami juga. Suaminya juga. Suaminya juga, saya juga nggak mau punya anak. Wis kawin no, gak apa-apa, tidak usah kate disyarat-syarat no. Podo-podo maksudnya dia kepin tidak punya anak. Sah. Loh pernikahannya sah kalau nggak disyaratkan, kalau disyaratkan itu ya bahaya. Tapi kan balik lagi kan akadnya 2 orang tadi ya. Gitu ya. Loh enggak, dipersyarat itu dimasukkan dalam akad. Nek cuman cita-cita satu orang si Z ketemu sama si Zainab ngomong, saya mau kawin dengan kamu, tapi saya nggak kawin punya anak. Si Zainab ngomong, iya aku juga nggak punya anak. Ya wes saya cocok berarti sak jodoh. Wes berangkat ke anu saya nikahnya dan kawinnya dengan mahar sekian selesai. Nah, ya. Tapi nek dilebokno di akad, nanti insya Allah ini kan Yakub belum sampai ke bab tentang anu ya, tentang sirah ya, ijab kabulnya kan. Nanti insya Allah kita bahas. Kalau sama-sama kayak gitu, nggak apa-apa. Loh ternyata jadi bagaimana? Ya takdir, kon karep, Allah doa karep. Masih mau beri apakan lagi? Ya. Saya sudah KB, berapa banyak orang yang KB tapi akhirnya bobol. Jadi. Kado. Loh ada itu siapa ya? Saya pernah dengar ceritanya. Orang itu tiap waktu masang KB, bobol siji anake. Masang KB mana supaya nggak bobol. Dadi anake loro, telu papat ben pasang KB spiral bobol. Saiki anake piro? Anake wake, 5 6 7. Sampai ngene cara KB iki cuma ngetokno dhuwit wae. Apa ya percuma bobol terus. Odol yang lain. Terakhir. Oh, Sholat istikharah misalkan gak ada jawaban, terus kan ada yang melalui Al-Quran. Itu kita baca dulu atau sekali buka Al-Qurannya atau buka sambil baca. sholat istikharah, dia sholat istikharah tapi nggak ada jawaban, nggak mungkin. Pertama, nggak mungkin. Loh, sholat istikharahnya ping piro? Sepisan. Loh, nek sepisan langsung oleh jawaban sakti. Istikharah itu diulang. Kalau nggak ada jawaban diulang. Tapi nanti ada jawaban itu nggak harus lewat mimpi. Karena ada orang istikharah api kawin. Ben istikharah, mari istikharah mimpine kuntilanak. Akibatnya dia nggak kawin. Lu istikharah itu fungsinya setelah kita memang nggak ada jawaban melalui isyarat mimpi dan sebagainya. Jawabannya itu adalah kemantapan hati. Allah mantep no hati ini, oh berarti itu jawaban dari Allah. Diberi kemantapan. Pertama. Dan yang kedua, masalah tadi kalau nggak ada anunya, apakah boleh lihat Quran? Ini netizen apa pertanyaannya nih? Pertanyaan nanti apa netizen? Oh, dari saya. Gini, memang ada istikharah itu macam-macam. Ada istikharah lewat tasbih. Ya. Jadi begitu dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya, dia ngambilnya acak. Ojo mulai pertama, acak. Nah, sisanya nanti dihitung 2-2. 1, 2 biji. Sampai tersisa. Nanti tersisanya itu genep ganjil. Apakah ini 2 atau 1 biji? Tinggal 1 biji atau 2. Nanti itu jawabannya seperti itu. Kalau 1 itu ya, kalau 2 jangan, kalau nggak salah. Ya, itu termasuk istikharahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan juga ada pakai istikharahnya pakai diwan. Ini orang ya, karena mujarab bagi dia dan kelihatan memang benar mujarab, akhirnya pakai diwan Imamul Haddad. Kitab diwannya. Kalau di PDF di HP nggak iso atau tab nggak bisa, susah. Tapi pakai diwan buka plug dilihat. Kalau abjadnya atau baitnya itu mengatakan hal yang bagus dan sebagainya, lakukan. Kalau ternyata tentang apa-apa yang nggak seberapa bagus atau tentang keoptimisan atau tidak, ya, lakukan seperti itu. Optimis, lakukan, enggak. Ada istikharah lewat Al-Quran. Nah, kalau istikharah lewat Al-Quran itu dibuka plug, ada dua cara. Ada yang ayat
ketujuh ada yang pertama. Ada yang mengatakan surat. Ada yang mengatakan surat apa. Tapi yang biasa kita ketahui itu ayat dibuka plek sebelah kanan ayat pertama itu apa? Nah, paham ya? Ada yang mengatakan dilihat tentang seluruh jumlah ayatnya, ada yang di akhir ayatnya. Minadh-dhalimin wallahu la yuhibbul dhalimin. Nah, ono coba lakon ini kayak gitu. Ada yang seperti itu. Macam-macam. Tapi ini Al-Qur'an itu cuma fungsine mbok gawe istikharah kabeh. Berapa istikharah Al-Qur'an, bocah enggak tahu, iki repot. Iki repot iki. Oh kayak ngene iki Allah jadikan hatab masih istikharah ping pira wae dadi bingung terus. Gak tepat istikharah itu linakro supaya dibaca. Al-Qur'an itu tujuannya apa? Al-Qur'an itu Quran itu dari mana? Artinya kalau bahasa kita itu bacaan. Quran itu dari qiraah. Lah iki enggak istikharah. Enggak tembus rek, enggak anu. Nek wong punya ta'alluq dengan Al-Qur'anul Karim, masih enggak istikharah koyo ngono dibaca ketemu jawabannya. Pasti ketemu jawabannya. 1, 2 lembar itu sudah tahu jawabannya. Kalau dia punya ta'alluq atau kaitan dengan Al-Qur'an. Sayyidina Hasan al-Basri itu mengatakan, la yakunul muridu muridan illa wajada kullu ma aradahu fil Qur'an. Tidaklah seorang murid benar-benar jadi murid, orang yang menginginkan, kecuali apa yang dia inginkan pasti ada di dalam Al-Qur'an. Pasti ada satu orang Amerika, itu dua masalah dikasih Al-Qur'an terjemahan bahasa Inggris, dibuka, dibaca beberapa ayat nangis. Terus takoki, kenapa kamu nangis? Ini sosial eksperimen. Kenapa kamu? Ini seakan-akan kitab ini tahu saya dan saya dikasih jawaban. Sampai ngomong-ngomong. Nah kita orang Islam, karena kita mungkin nggak paham Al-Quran, nggak paham artinya yang kita baca. Mungkin kayak, andaikan kita baca, tahu, oh no, ayat Al-Quran itu nggak solusi. Al-Quran itu solusi. Wah luar biasa, rek. Jenenge mukjizat. Belah bulan, wah itu mukjizat. Biasa. Ja'at lidakwati asyaru sajidatan, pohon diceluk teko marani. Batu dipegang bersalam. Sepakat ulama mengatakan itu mukjizat. Tapi mukjizat paling agungnya baginda Nabi Muhammad apa? Apa terus bapak pikir Al-Quran itu terupgrade sendiri. HP ini lah, misalnya iPhone piro, iPhone sekian, misalnya iPhone 15, muncul 16, ada kepingin 16. Ya, ngetokno duit. Al-Qur'an itu enggak perlu ngono, rek. Enggak ada Al-Qur'an 1 2 3 4S, 45S enggak ono. Al-Qur'an itu terupgrade sendiri. Luar biasanya pasti ono jawaban. Pasti ono jawaban. Nah, dibuka ngono delok ngene tok ya, ojo rek. Ta'addub. Beradablah dengan Allah. Al-Qur'an iki kayak alat kayak ngono ya enggak pantas. Tapi baca. Kalau baca pasti keluar. Kalau kita enggak paham, Al-Quran ini mengatakan, Al-Imam Al-Muhasabi mengatakan, ya kalau asal Imam Muhasabi mengatakan, ngomong sama anaknya, ya waladi innama yatayassar laka ma qara'tahu biqadri ma qara'ta minal Quran. Sesungguhnya akan menjadi mudah segala urusanmu itu tergantung dengan banyaknya kamu membaca. Semakin banyak semakin cepat. Semakin banyak semakin cepat dapatnya. Ya. Seperti itu kayak bensin lah. Nek titik ya enggak tutuk-tutuk tapi nek akeh ya cepet tutuk. Kayak gitu. Wallahu a'lam bis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.